కావేరీ యూనివర్సిటీలో మనం ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ గ్రంథాలయం అని అంటాము. సో దేనికైనా సరే విద్యార్థులు ఉన్నత భవిష్యత్తులో ముందుకు వెళ్ళడానికి పుస్తకాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాటికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి సార్ ఉన్నారు. పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుసుకుందాము. సార్, ముందుగా మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి చెప్పండి. పేరు అబ్దుల్ హకీమ్, librarian of this agriculture college, and we are maintaining the library. So previously we are called the library, but nowadays we are calling it as a knowledge management center, because every education institution is having the library. It is called the storehouse of the knowledge or the heart of the institution, because the library is serving the students for their research work, for their examination work, for the preparation of the competitive examinations, and for the faculty it serves for their research work, and we are disseminating the current awareness surveys, what is the research going on in each and every field. Particularly the agriculture library means it is a special library in the field of the agriculture. So in that field, suppose for example research, nowadays the agriculture is using AI, artificial intelligence. So in that information also means latest information we have to provide to its readers. ఓకే సార్. సో మనమైతే లైబ్రరీని ఇప్పుడు చూడొచ్చు. రియల్లీ ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకి బయట చూస్తేనే ఎంత బాగుంది, మరి లోపల చూస్తే ఇంకెంత బాగుంటుందో ఒకసారి వెళ్ళి చూసేద్దాం. సో ఇప్పుడైతే మనం లైబ్రరీలోనికి అయితే ఎంటర్ అయ్యాము, చూసేద్దాం. సార్ చెప్పండి. This is our circulation counter. Circulation counter means the transactions will be going on, means books, issues, returns. So here this is the important counter for the students, and we are using Koha software. Koha software means automatically means all transactions. Circulation means issues and returns. Acquisition means purchasing, billing, and purchasing, building, and what are the and placing orders. So acquisition, and next is periodical sections, and means periodicals means journals. Some of the journals, the periodicity of the journals, annual are there, and half yearly is there, quarterly is there, fortnight is there. So all the journals we have to enter in the software only. So in the software it is easy for us whether the journal is means receiving within the time or it is receiving lately. So we have to know that information. Whenever the journals come, and we will inform to the staff members by providing a soft copy of the contents of the journals, so that the student and staff can know what are the contents are available in that particular journals. So if that content of the journal is suppose it is related to their research topic, they can come and they can use the journals properly. మనకు తెలిసినటువంటి లైబ్రరీలో మనకేం తెలుసు, మనకు నచ్చినటువంటి పుస్తకాన్ని తీసుకొని చదువుకొని ఇవ్వడం, ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా మనకు కొన్ని బుక్స్ కూడా తెలియదు. చాలా టైం పడుతుంది లైబ్రరీకి వెళ్ళినప్పుడు మనం బుక్స్ తీసుకోవడానికి కూడాను. బట్ ఇక్కడ కావేరీ యూనివర్సిటీలో లైబ్రరీకి సంబంధించి అసలు ప్రత్యేకతలు ఏమున్నాయి, చూడగానే వావ్ చాలా బాగున్నాయి అనిపించేలా ఏమైనా మాతో షేర్ చేసుకుంటారా? Yes, here in the Kaveri Agriculture University, we are, as I already told you, that we are using the Koha software. This OPAC means Public Access Catalog. Means we are providing the public IP to the staff and students of this university.
So they can use the laptop or their cell phone, smartphone. They can access the Kaveri Knowledge Management Center. So we are providing the open public IP. So their public IP they can. So our main motto is to save the time of the reader, and we have to give the accurate information, and we are giving the current information. So for that one, I am showing here. So whenever a user come and enter their title or author's name or title or publisher name or the access number, they can open the whether the book is available in the library or not. So here showing the complete information, textbook of agricultural meteorology. So how many copies are available here, whether that book is issued, or if it is issued, what is the due date, when it will be returned back. So this information needed by the student. So they can use this, they can open this OPAC in their hostel rooms also, or from their classroom also. So they no need to come to the library. If that complete information is available, then only they will come here and they use the library. What are the latest thesis? ఏవేవైతే మనకు థీసిస్ సబ్మిట్ చేశారో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో మనకు ఉంటుంది. స్లెట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎవరైతే అపియర్ అవుతుండ్రో వాళ్లకు సంబంధించినటువంటిది ఇది. కాబట్టి మనము ఏదైనా మనం ఇందులో ఓపెన్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి బుక్స్ ఏమున్నాయి, తర్వాత వాటి గురించి ఇక్కడ ఉంటుందండి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము. ఇప్పుడు కామర్స్ ద్వారా నెట్ ఒకవేళ అపియర్ కావాలంటే ఈ కామర్స్ దానిపైన మనం టిక్ చేయగానే ఆ కామర్స్ సంబంధించినటువంటి పేపర్స్ మాడ్యూల్స్ మొత్తం కూడా ఇందులో సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు నెట్ అండ్ సెట్ పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించి మనకి టోటల్లీ ఎటువంటి బుక్స్ చదవాలి, ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆల్సో కూడా చాలా చక్కగా ప్రొవైడ్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి లాగిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ కనిపిస్తుంది కదండి. సో దీని నార్మల్ గా ప్రతి స్టూడెంట్ కి పాస్వర్డ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్ కి మేము ఇది జనరల్ ఒక కామన్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాము మేము. ఫస్ట్ సపోజ్ మీరు జాయిన్ అయ్యారు, మీకు ఒకటి కాలేజ్ వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఐడి నంబర్ ఇస్తారు. సో దట్ ఐడి ఈజ్ ఫర్ యువర్ మీన్స్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది యువర్ కోర్స్ 4 years వరకు ఆ ఐడి మీకే ఉంటుంది. మధ్యలో మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ కాలేజ్ అయ్యేంత వరకు మీ ఐడి మీకు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఐడి, ఆన్ ద ఐడి బేసిస్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఐడి నంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన మేము వాళ్ళకు ఒక ఆ ఐడి నంబర్ కొట్టిన తర్వాత పాస్వర్డ్ దే కెన్ చేంజ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు దేర్ విల్ అండ్ విష్. అంతే. కాకపోతే మేమేం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్లీ మేము ఇది కామన్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాము. అయితే వాళ్ళ పాస్వర్డ్ తోటి వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకొని నా పేరు పైన ఏమైనా పుస్తకాలు ఉన్నావా, ఏమైనా ఫైన్ ఉందా, ఏమైనా డ్యూస్ ఉన్నావా అనేది వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. సో పూర్తి సమాచారం కూడా ఇందులో మనం చూడొచ్చు. అవునవును. ఏ బుక్ కావాలి, ఒకవేళ ఆ బుక్ కి సంబంధించినటువంటి మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో ఉంటే దాని మీద ఎవరు రాశారు ఆ బుక్ టైటిల్ కి సంబంధించి, ఎందుకంటే చాలా వరకు రైటర్స్ రాస్తూ ఉంటారనమాట, ఆథర్స్ రాస్తూ ఉంటారు. సో దాంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది. ఒకటి నేమ్ మీద కొట్టగానే ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. రియల్లీ వండర్ఫుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అగ్రానమీ ఎట్ ఏ గ్లాన్స్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అగ్రానమీ. ఇది ఆథర్ పన్ను ఆథర్. తర్వాత ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అగ్రానమీ, ఈ ఆథర్ వేరు శివకుమార్. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అగ్రానమీ అంటే ఈ అగ్రానమీ పైన ఇన్ని టైటిల్స్ ఉన్నాయి. మనకు కావాల్సినటువంటి టైటిల్ ఏదైనా కావాలంటే దానిపైన మనం క్లిక్ చేయగానే ఆ యొక్క టైటిల్లో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నవి, అవి ఇష్యూలో ఉన్నవా లేక లైబ్రరీలో అవైలబుల్ ఉన్నావా అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ అపియర్ అవుతుంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇందులో మనకు 10 పుస్తకాలు ఉన్నవి, 10 పుస్తకాలు కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో దట్ స్టూడెంట్ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ ఇష్యూ ద బుక్. సో దే నో మన మోటో ఏంటంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ వల్ల వీఆర్ సేవింగ్ ది టైమ్ అండ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది అక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది what that our library goes to the reader.
కాబట్టి వాళ్ళ వద్దకు మేము వెళ్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క టైంను వాళ్ళు సేవ్ చేసుకుంటారు. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క రీసెర్చ్ కోసం కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లోయేషన్ ఒక సబ్జెక్ట్లో ఏంటంటే ఒకటి మనం చూసుకుంటే మైనర్ట్గా అంటే కింది లెవెల్లో అంత చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కూడా రీసెర్చ్ అవుతుంది. కాబట్టి అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడైనా గ్లోబల్ లెవెల్లో ఎక్కడైనా రీసెర్చ్ జరుగుతుందా, ఒకవేళ జరిగితే అది ఏ జర్నల్లో పబ్లిష్ అయింది, తర్వాత ఎక్కడైనా అయితే అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే ఇది మనకు అగ్రికల్చర్కు సంబంధించినటువంటి సెరా అనేది ఉంది, ICAR వాళ్ళది. ఆ సెరాను మనం ఓపెన్ చేయకుండా అంటే కన్సార్టియం ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లైబ్రరీస్. సో ఇక్కడ మనం డ్రోన్ రిలేటెడ్ బుక్స్ అని ఉంది, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఈ డ్రోన్ రిలేటెడ్ బుక్స్ మీన్స్ రీసెంట్లీ అవర్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ డ్రోన్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్. సో దే ఆర్ యూజింగ్, సో ఇన్ దట్ వే వాట్ ఆర్ ద బుక్స్ మీన్స్ దానికి డ్రోన్కు సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మేము ఇక్కడ పెట్టాము ఇక్కడ. ఎందుకంటే రాగలటువంటి ఎవరైతే ట్రైనింగ్ కోసం వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి కానివ్వండి, లేక స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, ఎందుకంటే ఇది కొత్త సబ్జెక్ట్ ఇది. ఎందుకంటే ఇది అగ్రికల్చర్లో యూజ్ చేసేటువంటి కొత్త సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దానిపైన కూడా కొన్ని పుస్తకాలు మేము ఇక్కడ పెట్టి ఉంచినాము. అదేంటంటే ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి కానివ్వండి, స్టాఫ్కు కానివ్వండి, ఇంకెవరైనా దానిపైన ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని అనుకుంటున్నారో దానిపైన కూడా మేము లేటెస్ట్ పుస్తకాలు ఇక్కడ మేము ప్రొవైడ్ చేశాము. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా తర్వాత ఇంకొకటి మా యొక్క సాఫ్ట్వేర్లో ఆ బుక్ ఏ ర్యాక్లో ఉన్నది అనేది కూడా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు అగ్రానమీ కానివ్వండి, ఎంటోమాలజీ కానివ్వండి, పెథాలజీ కానివ్వండి, తర్వాత ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ కానివ్వండి, లేకుంటే బ్రీడింగ్ కానివ్వండి, ఆ సాఫ్ట్వేర్లో మీకు చూపిస్తుంది ఏ ర్యాక్లో ఆ యొక్క బుక్ అవైలబుల్ ఉంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే చూడండి, దానివల్ల ఆ యొక్క కోహా సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయటం వల్ల మాకు అంటే స్టాఫ్కు కూడా యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా యాజ్ వెల్ యాజ్ టీచర్స్ కూడా టైం సేవ్ అవుతుంది. అది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత అక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్లీగా వాళ్ళు పోయి అందులోకి వెళ్ళి బుక్ తీసుకొని వాళ్ళు ఇష్యూ చేసుకుంటారా, లేకుంటే రెఫర్ చేస్తారా, లేకుంటే కూర్చొని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారా ఫర్ దేర్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అది ఇక్కడ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో జర్నల్స్లో చాలా వరకు మోర్ దెన్ ఉంటాయండి, బట్ అందులో కొన్ని అవైలబుల్గా ఉండవు అనమాట. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఎస్, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ది ఇంటర్ లైబ్రరీ లోన్ ఫెసిలిటీ. సో దట్ ఇంటర్ లైబ్రరీ లోన్ ఫెసిలిటీ ఇన్ హార్డ్ కాపీలో కూడా ఉంటుంది, అది సాఫ్ట్ కాపీలో కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో ఇంటర్ లైబ్రరీ లోన్ మీన్స్ దట్ పర్టికులర్ జర్నల్, సపోజ్ ఫారిన్ జర్నల్ చాలా కాస్ట్లీ జర్నల్స్ ఉంటాయి అవి. సో దట్ జర్నల్, సపోజ్ దట్ జర్నల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఎట్ IARI లైబ్రరీ ఆర్ ఇన్ ICAR. సో అది ఢిల్లీలో ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ దట్ resources sharing. Suppose what they information that in that library, that particular information is not available there, they will ask us. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు అది మనం చూస్తున్నాం, ఏది కృషి కోష్ కానివ్వండి, సెరా కానివ్వండి. ఆ సెరాలో కంప్లీట్గా మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది వాళ్ళు జర్నల్స్ ఏ జర్నల్స్ వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేశారు అనేది మనకు కనిపిస్తుంటుంది. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ అక్కడ వాళ్ళకి కనిపిస్తుంటుంది. అంటే వాళ్ళు మన లైబ్రరీని చూస్తారు, మనం వాళ్ళ లైబ్రరీని చూస్తాం మనం. సపోజ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ IARI లైబ్రరీ, సో వీ విల్ ప్రొవైడ్ సాఫ్ట్ కాపీ ఆర్ హార్డ్ కాపీ టు ది concerned person, to the concerned research student or the faculty or the institution. Anybody can require that information. We are providing that information. It is called the interlibrary loan. That facility is also available in our library or in our institution.